अस्सलामुअलैकुम सज्जनों बेलियो मित्रों ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ अस्सलामुअलैकुम। जन्नत फातिमा की तरफों ते अब्दुल रहीम की तरफों। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਐਸੇ नानू घर जाना, चलो नानू घर चलिए। भाईया ने जाना नानू घर, और किने किने जाना? भैया ने जाना? किधर जाना? हाँ बाबा जी बाबा। अच्छा बाबा की पारी तो कर दो। हाँ बाबा की पारी करो। हाँ जी बाबा। हाँ जी आदा किधर जाना? चाबी चक लीए जनाब। तो कहना हम मैनू ना लै चलो अब्दुल रहीम। तो जन्नत फातिमा स्कूल जाना है या नानू घर जाना है? नानू घर क्या करने जाना है? नानू घर की करने जाना है? वो दसो तो सही पुत्र। लो जी पुत्र जन्नत फातिमा कह रहे नानू घर जाना, यह कह रहे मैंने सिर्फ मोटरसाइकिल दी हवावां खवाओ ताकि मेरी तबीयत जी है ना सुबह सुबह फ्रैश हो जाए। तो माशाअल्लाह जी गुड मॉर्निंग हो गया एक दफ़ा फिर सारे लैंदे ते चढ़दे पंजाब वाले। तो अज की जी रूटीन आ वो तुहाडे नाल फुली जी है ना शेयर करांगे। तो दूसरी गल ये कि असी जड़ा ना परदेसी हो जाना तो बच्चों नूं छड्डना बड़ा मुश्किल होंदा है। तो आओ फिर साडे नाल जुड़े रहो। लो सज्जनों बेलियो मित्रों, जड़े बच्चे ने तैयार होकर स्कूल चले गए ने तो आपां भी तैयार हो के हुण काम कार लई जड़ा ना निकलदे पे ने। कुछ काम ने, कुछ मार्केट ने, बैंक दे ते बाकी जगह एक टिकट शिकट भी लैनी है तो बाकी जगह ते जाना हैगा। तो अज दी साडी डेली रूटीन दे नाल जुड़े रहो। तो साडे चैनल इस पंजाबी बबलू व्लॉग नूं थोड़ा जिहा प्यार मुहब्बत दे दो, लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दो। साडे यूट्यूब चैनल पंजाबी बबलू व्लॉग नूं ते नासिर अमीन व्लॉग के नाम तो साडा पेज हैगा तो उन्हें भी ज़रा प्यार मुहब्बत दे दो। तो आओ फिर साडी डेली रूटीन के नाल जुड़े रहो। लो जी अलहमदुलिल्लाह सारा काम करन तो बाद जरा ना घर की तरफ वापसी होंदी पई है पिंड की तरफ। तो साढ़े अलहमदुलिल्लाह रोड बनने वास्ते भी रूलर आ गया है। काफ़ी दिन हो गया रोड टुटी पई सी तो रूलर जरा ना वो नहीं सी आया होया। हूँ जी ना रोड एक दफ़ा जी ना वो बन जाएगी। साड़ी हैगी जी इख्तियार खां रोड जी कि बहुत अरसा दराज तो कोई नहीं सी बनी, फिर दोबारा बन गई सी अलहमदुलिल्लाह। तो इस वास्ते सफ़र जड़ा ना वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत सहूलत वाला हो गया तो आरामदेह हो गया अलहमदुलिल्लाह नाल। तो आओ फिर चलिए साढ़े पिंड की तरफ। साड़ी पिंड दी रौनक जड़ियां ने ना इस टाइम अरूज ने क्योंकि गंदम का मौसम है, मार्च का महीना है। तो जड़ा ना जबरदस्त जड़ा ना मौसम होएगा जड़ा ना उन्होंने की कहते हो होया वा इत्थों गुजरन। तो उदों मैं आया सी, उदों भी सीगा कि आंदी पई आ मड जड़ी है ना वो पाने आ। बेलियो मित्रों डेयरी फार्म देखने तो बाद माशाअल्लाह जड़ा मुंडा ना उन्हें मास्टर्स किए लेकिन डेयरी फार्म का उन्हें शौक से तो उन्हें पाया। बहुत सारे भरा पढ़े लिखे कहते हैं कि जी पढ़ लिख के उन्हें की काम किया। मैंने कहना वो दुनिया का जड़ा ना वो बेस्ट कारोबार करता पे माशाअल्लाह नाल। ते यह साडा पिंड है जनाब। पिंड दे विच दाखिल हो गए तो खेत लै लहाते पे ने। पिंड देखो चार तरफ जड़े पिंड पहुँच गए जी अपने। गल उस मुंडे की करता पाया कि उन्हें कारोबार दुनिया का बेस्ट कारोबार किया जिहदे माल पालन के फायदा ही फायदा है। तो जनाब पिंड की इंटरस्ट के अमरूदां का बाग हैगा। देखो बेहतरीन करके अमरूद लगे हुए हैं। तो अमरूद भाई वेचता पाया
ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨ ਆਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਵੇਚੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 30 40 50 60 70 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਛੇ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣਾ, ਦਰਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਬਣ ਜੂ। ਉੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਗਿਨੇਬਾਨ ਪਕੜੀ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਕਈ ਬੀਜੀ ਆ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪਰੇਅ? ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੀੜੀ ਸ਼ੀੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ? ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਢੀਲਾ ਸ਼ੀਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਕਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਕਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਆ ਪਾਈ ਹੈ ਯੂਰੀਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਧਰੋਂ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਅਗਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ 2.5-3 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।